हेलो फ्रेंड्स, आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल स्वागत। मु आपण मानक पई आउ एक वीडियो नहीं आसी जो थिरे रही आपण मानकर ओटीईटी 2024 रो पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। ओटीईटी 2025 पई आपण मानकर आवेदन स्टार्ट हो जाईची। सेति पई आपण माने पढ़ा पढ़ी जोरसोर करंतु एवं 2025 रो ओटीईटी क्वालिफाई करंतु। ए सेट टी मोर सेट ए थिला एवं पेपर 2 आपण मानकर ओटीईटी रे टोटल क्वेश्चन 150 सेति मध्यरु आपण मानकर सीडीपी आसी थाई 30 गोटी क्वेश्चन। चलंतु से 30 गोटी सीडीपी क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा संपूर्ण ओडिया रे। एवं चैनल रे जदि प्रथम थर पई वीडियो देखछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं वीडियो जदि भल लागिवो निहाती गोटे लाइक करिवे एवं शेयर मध्य करिदेबे। देखंतु सीडीपी रो क्वेश्चन नंबर 1 गैसलेंको मत अनुसार निम्नोक्त केउटी शैशव अवस्था एक आचरण नुहे। ऑप्शन ए रही अंगभंगी, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी उपयोजन, ऑप्शन डी सर्वव्यापी। कौटी आपण मानकर गैसलेंको मत अनुसार शैशव अवस्था एक आचरण नुहे। आंसर रही सर्वव्यापी, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु विकासर केउ अवस्था जीवनर तरंग यार शिखर रे पहुँची थाए। ऑप्शन ए शैशव, ऑप्शन बी परवर्ती शैशव, ऑप्शन सी कैशोर, ऑप्शन डी युवक। यार आंसर हो ऑप्शन सी कैशोर। 3 नंबर क्वेश्चन को देखंतु जीवनर आद्य पर्यायर आवेगिक उपादान को कौन कुहा जाए। ऑप्शन ए उत्तेजना, ऑप्शन बी मानसिक चाप, ऑप्शन सी उत्कंठा, ऑप्शन डी उभय उभय न भय। यार आंसर हो ऑप्शन ए उत्तेजना। 4 नंबर प्रश्न देखंतु जन्मर परवर्ती अवस्था स्नायविक विकास स्नायुकोश रे कौन घटी थाए। ऑप्शन ए जन्म पर नूतन कोषर गठन, ऑप्शन बी जन्म समय अपरिपक्व कोषर विकास घटी थाए, ऑप्शन सी जन्मरु 3 वर्ष पर्यंत नूतन कोष सृष्टि हुए, ऑप्शन डी जन्मरु 6 वर्ष पर्यंत नूतन कोष सृष्टि हुए। 4 नंबर आंसर हम जन्म पर नूतन कोषर गठन किंबा आपण मानकर ऑप्शन बी जन्म समय अपरिपक्व कोषर विकास घट। 4 नंबर आंसर हो ऑप्शन बी। 5 नंबर देखंतु 7 रु 12 वर्ष बा यौवनारंभ पर्यंत विकासर पर्याय को कौन कुहा जाए। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी प्राक शैशव, ऑप्शन सी परवर्ती शैशवावस्था, कैशोरावस्था। 5 नंबर आंसर हो ऑप्शन सी परवर्ती शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 6 देखंतु आपण मानकर निम्नोक्त केउटी एक मौलिक रासायनिक पदार्थ जहाँ वंशानुक्रमिक गुण को पूर्वज मानक ठारू आनिबारे सहाय्य करे। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी जीन। केउ मौलिक रासायनिक पदार्थ जहाँ वंशानुक्रमिक गुण को पूर्वज मानक ठारू आनिबारे सहाय्य करिथाए। किए आपनकर आंसर हो ऑप्शन ए डीएनए। क्वेश्चन नंबर 7 देखंतु निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षणर एक अर्थ गठन प्रक्रिया संपर्कित नुहे। ऑप्शन ए शिक्षण एक सक्रियात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन बी शिक्षण रे भाषा अंतर्भुक्त, ऑप्शन सी शिक्षण एक पूर्वपर प्रसंग संबंधी प्रक्रिया, ऑप्शन डी रही शिक्षण एक तात्क्षणिक प्रक्रिया। 7 नंबर आंसर हो ऑप्शन डी शिक्षण एक तात्क्षणिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखंतु हर्लरଙ୍କ मतानुसारे निम्नोक्त केउटी सामाजिक विकास को बुझाए। ऑप्शन ए सांगसाथी मानक सह भाव विनिमय द्वारा परिपक्वता, ऑप्शन बी सामाजिक संपर्क द्वारा परिपक्वता हासिल, ऑप्शन सी केवल मात्र परिवार मध्य परिपक्वता हासिल,
ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି କେବଳ ମାତ୍ର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱତା ହାସଲ। 8 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପକ୍ୱତା ହାସଲ। 9 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସଂଯୋଜକ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି ବିଚାର ଶିକ୍ଷଣର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। 9 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବିଚାର ଶିକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁରାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 4ଟି ଅନ୍ତଃସମ୍ପର୍କିତ ସୋପାନକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଅ। 1ରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଣାମ, 2ରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆହରଣ, 3ରେ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, 4ରେ ରହିଛି ସ୍ମରଣ। 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଛି ଆହରଣ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ସ୍ମରଣ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ତାପରେ ପରିଣାମ। ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ସର। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଡଭାନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଡଭାନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରମଣିକା ଉକ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ସବୁର ସେତୁ ଭଳି କାମ କରେ। ଅପସନ୍ ସି ଏହା ଆଚରଣଗତ ପ୍ରତିରୂପାୟଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଅପସନ୍ ଡି ଏହା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅର୍ଥବୋଧକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଏହା ଆଚରଣଗତ ପ୍ରତିରୂପାୟଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଆହରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ବୌଦ୍ଧିକ ଗଠନର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏରେ ରହିଛି ସବସମ୍ପସନ୍, ବିରେ ରହିଛି କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍, ସିରେ ରହିଛି ଆଜମ୍ପସନ୍, ଡିରେ ରହିଛି ପ୍ରିଜମ୍ପସନ୍। 12 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ ସବସମ୍ପସନ୍। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସାହସୀ, ଅପସନ୍ ବି କୌତୂହଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ନିମିତ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ। 13 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ନିମିତ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଏକ ଆଚରଣଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛାଙ୍କ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଅପସନ୍ ବି ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ପଢ଼ିବା ବେଳେ କିଛି ଧାଡ଼ି ନେଇଯିବା, ଅପସନ୍ ଡି କଥାରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଅପସନ୍ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମିତ୍ତ କଥନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଅପସନ୍ ବି ସଂସ୍କୃତି ଶିଶୁର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ବୌଦ୍ଧିକ ସାଧନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅପସନ୍ ସି ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଧାରଣାର ଉତ୍ସ। 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥନରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ, ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ, ଡିସ୍ଫାସିଆ, ଆପ୍ରାକ୍ସିଆ। 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଡିସ୍ଫାସିଆ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଆହରଣ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପାଠଟିକା, ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା। ସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର
ପିଲାମାନେ ଆହରଣ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଣସୂଚିତ ଜାତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶରେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା। ବିରେ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 100% ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ବା ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଓ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ରହିଛି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 75% 11 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସଫଳତାର ସହ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ରହିଛି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 75% ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 75% ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ଆଲୋଚନା, ନିଦର୍ଶନ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରକଳ୍ପ। 19 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅପସନ୍ ବି ଶିଶୁ, ଅପସନ୍ ସି ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଡି ପରିବେଶ। 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଶିଶୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶିଶୁ। 21 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ଅଟନ୍ତି? ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ କଳାପଟା, ଚାର୍ଟ, ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼। ଅପସନ୍ ବି ରହିଛି କଳାପଟା, ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ। ରେଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଟା ଶୁଣିପାରିବା ଆମେ। ସିରେ ରହିଛି କଳାପଟା, ରେଡ଼ିଓ, ଖବରକାଗଜ। ଡିରେ ରହିଛି କଳାପଟା, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର, ରେଖାଚିତ୍ର। 21 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କଳାପଟା, ଚାର୍ଟ, ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼। କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଉତ୍ତମ ପରୀକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ଏରେ ରହିଛି ବୈଧତା, ବିରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ସିରେ ରହିଛି ବ୍ୟବହାରିକତା, ଡିରେ ରହିଛି ନମନୀୟତା। 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ନମନୀୟତା। 23 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଏରେ ରହିଛି ଆଲୋଚନା କେନ୍ଦ୍ରିକ, ବିରେ ରହିଛି ଶୈକ୍ଷିକ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ସିରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଡିରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ। 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ଯଦି ସମାନ ଉପଲବ୍ଧାଙ୍କ ଦିଏ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷଣଟିର କ'ଣ ହୋଇଛି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବୈଧତା, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟବହାରିକତା, ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁମାନକତା। 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। 25 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କୃତି ପରୀକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବୈଧତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଠନ ବୈଧତା, ଅପସନ୍ ବି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୈଧତା, ଅପସନ୍ ସି ପୂର୍ବାନୁମାନିତ ବୈଧତା, ଅପସନ୍ ଡି ସମବର୍ତ୍ତୀ ବୈଧତା। 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୈଧତା। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟମା କେତେ? 3, 5, 4, 9, 8। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟମା କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 4, ଅପସନ୍ ବି 3, ଅପସନ୍ ସି 5, ଅପସନ୍ ଡି 8। ଆପଣମାନଙ୍କର 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 5। 27 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏକ ସାଧନୀ ନୁହେଁ?
ऑप्शन ए कृति परीक्षण, ऑप्शन बी निर्धारण मापनी, ऑप्शन सी तनखी तालिका, ऑप्शन डी व्यक्तित्व विवरण नथी। 27 नंबर आपनकर आंसर हो कृति परीक्षण। 28 नंबर प्रश्न देखंतु वंशानुगुण कहिले कौन बुझ। ऑप्शन ए जन्म समय रे पिला पाखरे थिबा गुणावली, ऑप्शन बी जीवन सारा पिलाटी ग्रहण करिथिबा गुणावली, ऑप्शन सी परिवेशरू मिलिथिबा गुणावली, ऑप्शन डी शिक्षणरू मिलिथिबा गुणावली। 28 नंबर आंसर हो जन्म समय रे पिला पाखरे थिबा गुणावली। 28 नंबर आंसर ए। 29 नंबर प्रश्न देखंतु निम्नोक्त केउटी मनुष्यर विकास को प्रभावित करुथिबा परिवेश अंतर्गत एक कारक नुहे। ए रे रही अर्थनीतिक, बी रे रही राजनीतिक, सी रे रही नैतिक, डी रे रही वंशगत। 29 नंबर आंसर हो वंशगत। एवं सीडीपी लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखंतु प्राक कैशोरावस्था रे आनुमानिक बयसर परिसर केते। ए रे रही 10 रु 13 वर्ष, बी रे रही 13 रु 15 वर्ष, सी रे रही 15 रु 20 वर्ष, डी रे रही 20 वर्ष रु ऊर्ध्व। प्राक कैशोरावस्था केते रु केते वर्ष को कहा जाए। यार आंसर हो ऑप्शन बी 13 रु 15 वर्ष को प्राक कैशोरावस्था कहा जाए। आशा करी भिडियोटी भल लगी एवं समस्त प्रश्नर उत्तर सठिक भाव में जानीपारे। भिडियोटी जदि भल लगी था निहाती गोटे गोटे लाइक करंतु एवं जहाँ कमेंट रहीगला किसी मनर डाउट अच्छी जदि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु एवं सांगसाथी मानक सहित ए भिडियोटी शेयर मध्य कर दियंतु, सेमाने मध्य क्लास करि पारिबे एवं क्वालिफाई करि पारिबे। थैंक यू।